Dasar kusut. Mulai. Astagfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لدي ولأصحاب الحقوق الواجبة عليه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أزواجه وذريته أجمعين. ثم إلى جميع سادتنا والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيه برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم إلى جميع سادتنا العالمية والصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغربها، خصوصا سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى، سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، وعمي سيدنا علوي، ثم سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وعمي عبد الرحمن السقا وأولاده صالح وغفور. ثم إلى رحمي عبد علي بن محمد الحبد سيد مسلم الضرار. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، إن الله يتغشاهم الرحمة والمغفرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا إلى رؤيا نور جماله صلوا عليه وسلموا. اللهم صل وسلم يا من يطلب وصاله يقظة ونما ومناما صلوا ونعيم
من يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أدنى يا رب ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق صل على يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوض صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يشاق صل على محمد ومن بحبل النبي توثقنا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا نصرا من الله وفتح قريب لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم صلى الله
حيث أخرج من
صفات جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصل العبارة معلية بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا آتت بحملها بغلام من بركات وسعادة صلى الله عليه وعلى آله. ولم تزل الأرض والسماوات متطلعة بيت الفرح بملاقاة أشرف البريات وخروجه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور فتنقله بالبطون والظهور فأظهر الله بالوجود بعد التكريم وبسط في العالم الكبير ما أجل التسليم وفعله بخروج البشر الكريم اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا Ini habis baterai. Tidak enak. Tapi tidak enak jangan.
صلى الله عليه وسلم
عليك
ولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا أوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوبا يكون ولا يفعل إلا معروفا له خلق السهل والأمر المحتمي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة ولم سبيل الرحيم باليتيم والأرملة وله سنة أخلاق العبة الدمية التي ترتعد منها ورائس الأنبياء من البرية ومن نصر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبرب ذكره تضينت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمقبل في خلقه وخلقه بأسرب خصوصية فما من خلق بالبرية محمود إلا وهو مطلق عن زين الوجود أجمل بوصف الحبيب وزني وله العلا بمدي ومكانه أوصاف عند قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب عناله وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وهداية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم حسن مني أن أحضر عدة الأقلام بهذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن ختمك ما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر بالنظر المصاب المحمدية يقولا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا أن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا وعلى باب عزة تحد الهل فتغشاها منه الخيوطات أتوجه إليه بأشرف وسائل كريم سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد
سادتهم العالمين. آمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع لأمانتك وحفيظ سرك وحامل غيب نعمتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواتن القرب والمظهر قاصد إمدادك في عبادك وساكت إرشادك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص لك بأجل الخصائص. آمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعن حضرة كرامه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا بشرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وأن تتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي درجة اتباعه من السالكين ولحجك وحجه من المعدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا. آمين يا رب. وزنونا الجميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران. آمين. والمسيء بالإحسان. آمين. والسائل بما سأل. آمين. والمعمل بما عمل. آمين. أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ونصره يا رب وله وظاهره. آمين. وببركة وشريكة أولادنا ووالدينا. آمين. وأحلى بدرنا ووالدينا. آمين. وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات. آمين. وعدل راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان لأهلها معمورة ومعنا وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين واشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل ولد الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتعييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا ربي في الحسن الخصيب من جميع البلايا. واجعلنا يا ربي في الحسن الخصيب من جميع البلايا. واجعلنا يا ربي في الحسن الخصيب من جميع البلايا.
وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا واعتدنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعونا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا فتاه يا علم يا فتاه يا علم افتح لنا فتحا قريبا. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح. اللهم إنا نسألك علما أفقه به أوامرك ونواهيك وارزقني فهما أعلم به كيف أناجيك. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وانشر علي حكمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qauli. Amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, para pecinta selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti dan mencintai beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Di dalam urusan ibadah kehidupan dunia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memang selalu disertai dengan rintangan. Untuk mencapai sesuatu yang mulia itu rintangan ini pasti ada. Tanpa rintangan maka tidak ada kehidupan yang nyaman nanti di akhirat. Jadi semua ya, orang kalau ingin mendapatkan derajat yang tinggi
mesti harus melewati ujian dan rintangan. Al-Imamul Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin itu beliau mengatakan ada 4 rintangan ya untuk orang yang beribadah ini. Setelah kita berusaha, kita belajar mencari ilmu, kemudian beribadah, itu masih ada rintangannya ya. Yang pertama, rintangan yang mengganggu orang-orang yang ibadah adalah urusan dunia. Nah, yang kedua, urusan keluarga, ini pasti sudah ya, dunia, ekonomi dan sebagainya ya. Ya, sepi dan sebagainya itu rintangannya. Kalau itu nggak bisa ditembus, ya kita malas beribadah. Yang ketiga, rintangan hawa nafsu. Nafsu keinginan, maunya seorang, ini rintangan juga. Yang keempat adalah rintangan godaan setan. Jadi kita sini membahas salah satu daripada rintangan itu, godaan setan ya, godaan setan. Dikisahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi oleh setan, iblis ya. Iblis bapaknya setan ya, iblis itu bapaknya setan. Yang menggoda Nabi Adam di surga itu iblis. Sekarang ini banyak sudah anak buahnya ya, lebih banyak dari manusia ya. Bahkan manusia membantu sama membantu ya, goda manusia itu ya. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini manusia juga bantu ini kepada setan ini. Iblis datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iblis itu sakti ya. Seperti malaikat-malaikat, iblis juga sakti, menjelma orang tua, bawa tongkat lagi, bawa tongkat, orang tua bawa tongkat. Padahal sakti iblis itu, umurnya panjang. Datang kepada Nabi Muhammad bertanya, siapa kamu ini? Apa perlunya datang kemari? Aku ini iblis, perintahkan oleh Allah untuk mendatangi engkau. Aku siap menjawab segala pertanyaanmu. Apa aja aku jawab nanti. Mau pinter ya. Mau tanya Nabi disuruh bertanya sama iblis. Masya Allah. Cuma pertanyaan Rasulullah hebat. Nomor 1, siapa musuh-musuhmu? Berapa jumlah musuhmu yang paling kamu musuhi? Musuhku itu katanya iblis ada 15 macam orang. Musuhku, musuh yang paling utama ya. Nomor 1, engkau Muhammad. Engkau Nabi Muhammad musuh, Nabi padahal dia tidak bisa ngoda Nabi, tapi musuhku yang pertama kamu. Jadi orang kalau memusuhi Nabi ini ya iblis namanya. Nah, kemudian yang kedua, musuhku adalah pemimpin yang adil, yang bijaksana. Jadi pemimpin ini tidak sempat bijaksana ya. Setan di sana terus digoda supaya nggak jadi pemimpin yang adil. Makanya jarang pemimpin adil itu jarang. Karena musuhnya orang hebat ini, setan musuhnya, iblis. Musuhnya kata mau jadi pemimpin adil, jangan korupsi aja. Biar sengsara rakyatmu ini, naikkan BBM. Ya ikut demo sedikit-sedikit karena hari ini ada yang demo itu iblis. Seumpama tidak dinaikkan tidak ada masalah sebetulnya. Tapi supaya itu iblis yang pemimpin yang nggak bener ini, iblis yang goda, kena godaan iblis. Nanti kita jelaskan ya terobosan iblis ini. Yang ketiga, orang kaya yang tawadhu, orang yang baik-baik ya.
Padahal tadi itu pemimpin yang adil ini pertama dilindungi oleh Allah. Orang kaya yang tawadhu. Berapa orang kaya? Ya. Yang sebetulnya mereka membantu mengeluarkan hartanya untuk macam-macam, tawadhu lagi, nggak mau diviralkan. Nggak mau diviralkan, tawadhu kan. Nah, tawadhu. Ini orang yang gini musuhnya iblis. Itu sudah dikerahkan profesor-profesor untuk menggoda orang-orang kaya ini supaya mereka sombong. Digoda ya, digoda. Profesor-profesornya. Nah. Kemudian yang 4, saudagar atau pedagang-pedagang yang jujur. Yang bagus-bagus ya, pedagang yang jujur, nggak mau ngurangi timbangan ya, nggak mau berbohong, itu digoda sama dia. Yang kelima, seorang alim, ulama yang khusyuk. Wah ini ya profesor juga yang goda ini. Para aulia itu digoda. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu digoda. Ketika beliau duduk di majelisnya, ya, puluhan ribu Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Kemudian di atasnya majelis itu datang awan. Kemudian dari awan ini bersuara, ana rabbuka wa qad ahlaltu lakal muharramat. Aku Tuhanmu. Ngomong kehebatan Syekh Abdul Qadir Jailani itu, ya, Sultanul Aulia digoda. Aku ini Tuhanmu. Memang kehebatan pada waktu itu mendungnya begitu terang. Khusus untuk kamu ya Abdul Qadir dihalalkan segala yang haram. Khusus untuk kamu. Wah, kalau sampean gitu langsung sudah tidak sembahyang sudah. Oh, itu suara itu datang di hadapannya dan semua orang mendengar pada waktu itu. Apa jawaban Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Iksa ya la'in. Minggir kamu hai laknatullah. Tahu kalau setan. Iksa ya la'in, mau hancur langsung hancur ya. Awan yang tadi itu langsung hancur. Brul apa? Seperti TV kan ada hitamnya. Hilang dah. Wah, orang-orang heran sama Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Kamu kok tahu? Iya. Alasannya apa? Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak memerintahkan yang jelek. Kalau yang memerintahkan jelek itu pasti iblis. Jadi tahu aja aku. Katanya iblis, najauta minni bi ilmika. Ya, najauta minni bi ilmika. Kamu selamat Abdul Qadir dengan ilmumu. Ilmu yang menyelamatkan dari godaan setan ini. Itu Syekh Abdul Qadir aja digoda, apalagi peyan Abdul Qadir ini. Dimusuhi ya. Ulama-ulama yang khusyuk, ulama-ulama yang tunduk itu dimusuhi. Kalau nggak tunduk, nggak khusyuk, ya, enteng. Yang berat ini, yang khusyuk-khusyuk ini, ya, yang tidak mau yang mengamalkan ilmunya, ya, masya Allah. Yang keenam, orang mukmin yang saling menasehati, mukmin yang rukun, ya. Orang yang gotong royong, orang yang satu dengan yang lain itu sama-sama senang, saling menasehati, salah dinasehati, bujur didukung. Nah ini digoda supaya berpecah belah. Digoda, jadi gampang aja. Jadi orang Islam ini kalau kepingin kena rayuan setan, gampang aja. Ditolong sama manusia, dipecah belah, dikotak-kotak Islamnya. Jadi bermusuhan Islam yang di sana bermusuhan dengan Islam yang di situ. Yang di situ bermusuhan, itu musuhan terus, tidak cocok. Satu konot, satu nggak konot, berkelahian. Nah, ini. Itu memang polanya iblis. Padahal semuanya itu punya dalil, masing-masing ada dalilnya. Ada yang mau talqin, ada yang nggak mau talqin, sama aja. Mau ditalqin, nggak ada ditalqin, sama aja.
Ini bertengkaran. Nah, orang mukmin yang senang saling menasihati. Nah, kemudian dipecah sama dia sehingga membentuk kelompok-kelompok. Ada yang kelompok tahlil yang sini nggak mau ikut kelompok tahlil yang sana, nggak mau. Tahlilnya lain. itu dipecah sama mereka itu, ya Allah ya. Ada majelis ini, majelis itu dipecah. Nggak mau hadir, kenapa itu nggak hadir ke tempatku? Aku nggak mau hadir. Dipecah. Ini ya. Padahal orang yang hadir itu yang untung ya. Yang hadir yang untung, nggak hadir ya nggak dapat apa-apa. Orang-orang ada makanannya. Allah Subhanahu wa taala untuk ilmu ini itu untuk orang baca Quran itu apa? Itu Allah memberikan hidangan makanan. Allah bagi-bagi prasmanan. Ada prasmanannya. Yang tidak datang ya tidak makan. Prasmanan Allah lengkap semuanya. Kalau di tempat-tempat ini kan satu macam. Di Kalsel ini satu macam. Kalau sate aja. Kalau enggak, Allah macam-macam ya, tinggal milih. Kemudian yang nomor 7, orang mukmin yang pemurah, yang belas kasih, itu dimusuhi sama dia, dimusuhi sama iblis. Bagaimana supaya orang ini jadi pemalar? Diusahakan pemalar. Aku ini perlu ini, jadi pemalar akhirnya. Tadinya itu orang ini pemurah. Orang ini kok berubah ini? Oh, setan sudah kena setan ini. Orang yang bertaubat dan tetap dalam taubatnya itu digoda. Orang yang bertaubat kan Allah cinta kepada orang yang bertaubat. Ya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Orang bertaubat itu langkahnya aja dicintai sama Allah, perbuatannya dicintai sama Allah. Seumpama dia nggak puasa dulu, bertobat aku sekarang mau puasa, mau bayar puasa, itu dimusuhi sama iblis. Jangan. Kok kasarnya gitu? Jangan sudah, ayo dimusuhi orang yang bertaubat ini. Orang yang mau merubah perbuatan buruknya dirubah, dimusuhi sama iblis. Nomor 9, orang yang menjauhi hal-hal yang haram. Orang yang menjauhi itu disuruh melakukan keharaman, disuruh nerjang ya. Iblis itu. Jadi ingat-ingat, yang suruh menerjang kita berbuat yang haram itu iblis. Kemudian orang mukmin nomor 10, orang mukmin yang berakhlak mulia. Ada orang berakhlak mulia, orang tawadhu, itu disuruh sama iblis, suruh berbuat akhlak yang buruk. Nomor 11, orang mukmin banyak sedekahnya. Hati-hatilah orang yang banyak sedekah dimusuhi iblis, teman. Jadi kalau kepingin mementingkan itu, banyak bersedekah tiap hari. Terus, tambah marah iblis ya. Tambah benci sama sampean. Benci tahu besar pahalanya. Ya, diacungi jempol sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang nomor 12, orang yang selalu suci dari hadas kecil, tetap punya air wudhu sepanjang harinya nih. Dimusuhi. Karena apa? Karena orang yang punya wudhu, daimul wudhu, ini selalu didoakan oleh malaikat. Jadi dibenci. Jangan orang ini dapat doanya malaikat. Doa malaikat itu kabul. Orang yang punya wudhu sepanjang masa ini, itu didoakan malaikat. Itu benci. Dibenci. Kalau sakit perut, kentut lagi. Iya. Kentut, habis gitu wudhu lagi, kentut lagi, digoda ya. Syekh Abdul Qadir lagi ceritanya. Abdul Qadir Jilani ini selalu punya wudhu. Itu pada satu malam pernah terjadi dia itu bermimpi sebanyak 40 kali. Jadi mandinya 40 kali. Mimpi 40 kali dicoba oleh Allah. Iblis itu jadi sakit perut. Ya, sakit ini itu dari setan, dicoba setan. Ulama itu masih tetap ya dianu setan. Nah, orang yang selalu bersih. Nomor 13, orang mukmin yang banyak manfaatnya pada masyarakat. Orang yang tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh yang membantu masyarakat, merukunkan masyarakat, sebanyak banyak manfaatnya ya.
ahsanuhum ya, mereka yang baik-baik ini. Kemudian nomor 14, penghafal Al-Qur'an yang selalu membacanya setiap saat, siang malam baca Al-Qur'an. Itu digoda sama iblis, makanya paling malasnya orang itu membaca Al-Qur'an ya. Kalau bulan Ramadan setannya diikat, wah giat. Kalau bulan Ramadan sampean giat itu harus ini giat hatam berapa kali. Tapi di luar Ramadan untung-untungan ya. Kalau sebulan sekali hatam untung itu ya. Nah, ini memang setan memang menggoda. Makanya bulan Ramadan setannya diikat, dijirat. Nah, senang. Ya aslinya kita ini senang dengan kebaikan. Cuma setan yang nggak nampak ini rupanya yang membuat kita ini berat ya. Mau ngaji, mau ngambil Quran keliru ngambil HP. Ini aku ini mau lihat di Al-Quran kan ada di HP kan ada Quran. Mau metek Al-Quran itu keliru metek yang lain, Facebook. Allah. Loh, aku tadi mau buka Al-Quran ini. Kenapa buka Facebook? Nah, setan itu. Tangan kita ini dirobah sama. Ini bujur saya itu gitu. Kalau sampean mungkin ya lebih lagi. Allah. Kemudian nomor 15 pelaku salat tahajud. Makanya berat salat tahajud, setan itu yang ya, berat tahajud ini walaupun cuma 2 rakaat sudah hebat sudah. Nah, jadi enak-enak orang tidur, ada orang tahu ini orang baik, tuh ditahan sama setan. Ditahan, dikasih ngantuk. Dikasih ngantuk ini. Masya Allah. Nah, itu musuh-musuhnya iblis. Kemudian Nabi tanya lagi, siapa kawan-kawanmu? Berapa jumlahnya? Kawannya iblis agak sedikit. Tadi musuhnya itu ada 15. Ini kawannya ada 10. Ya, lebih banyak musuh. Ada 10 orang. Satu penguasa zalim. Penguasa zalim yang berbuat aniaya kepada rakyatnya, yang selalu menyusahkan rakyatnya. Ini kawannya iblis. Ya, kalau kawannya iblis ya maklum lah. Makanya di dunia ini sulit ya mencari pemimpin karena memang sudah kawannya iblis, senang makan minum sama iblis ya. Mereka itu jarang ada pemimpin itu enggak zalim pada zaman sekarang ya. Zaman dahulu Umar bin Abdul Aziz itu yang pemimpin yang enggak zalim. Pemimpin yang jadi wali ya Umar Abdul Aziz. Kalau setelah itu enggak ada lagi pemimpin. Pemimpinnya sudah kalah sama setan dah. Karena berkawanan lawan setan. Orang kaya yang sombong, nomor 2. Kebanyakan orang kaya sombong, kebanyakan. Coba saya teliti, tapi jangan disebut lah siapa fulan, jangan disebut. Orang kaya yang sombong itu banyak, jumlahnya itu banyak. Mereka sombong kalau kaya. Kalau orang miskin apanya mau disombongin? Ada. Kalau orang kaya mobilnya hebat, rumahnya hebat, ini hebat, sombong. Ya sepertinya dirayu sama iblis pantas saja. Tapi kalau orang miskin apa yang dibanggakan? Makanya paling jeleknya orang sudah miskin sombong lagi. Lebih jelek daripada orang kaya yang sombong. Sudah miskin sombong, artinya miskin tidak mau kerja, tidak mau ibadah. Sudah miskin tidak mau kerja, tidak mau ibadah. Ini namanya sombong ini. Kemudian 3 saudagar pengkhianat. Ini pedagang yang nggak jujur. Nah itu juga jadi temannya setan. Kemudian pemabuk. Pemabuk ini orang ahli mabuk temannya setan itu, suwanang setan. Jadi kalau mabuk ya makanya ngomong-ngomong sendiri ya. Itu sama setan itu omongan. Ya. Enggak ngelihat orang enggak ada malu. Setan itu ada malunya. Orang setan itu telanjang. Telanjang setan itu, menggoda orang telanjang, cuma enggak kelihatan. Enggak tahu kalau orang mabuk mungkin kelihatan. Kemudian pemfitnah, tukang fitnah, tukang adu domba ya dan sebagainya. Nomor 6 penjahat dan pelacur. Tuh, penjahat dan pelacur, hati-hati ya. Kalau nggak cepat-cepat tobat,
ini bisa berkawan sama setan terus. Kalau matinya berkawan setan, tidak bisa mati dalam keadaan iman dan Islam. Pemakan harta anak yatim, anak yatim. Pemalas dan melalaikan sholatnya. Ya, pemalas ini termasuk ya. Orang pemalas apa? Kuler kah orang tadi bilangnya? Apa penguler kah apa kuler? Hah? Penguler lah. Kuler malas, kalau pemalas penguler. Malas. Lah itu orang itu coba lihat, orang itu malas itu seperti orang sakit ya. Malas. Dia harus tegas gitu, harus nasihat. Kita ini orang Islam harus nasihat biar setannya lari. Makanya kalau subuh itu mandi itu seger rasanya, nasihat. Ya. Seger kan airnya dingin, seger ya, kedinginan, masuk angin terus. Kalau saya gitu, masuk angin saya. Nomor 9, penentang mengeluarkan zakat. Enggak mengeluarkan zakat ini. Orang yang tidak mengeluarkan zakat termasuk orang bakhil, Zakat aja enggak keluar apalagi yang biasa. Nomor 10, ahli berhayal. Nah, ini ahli berhayal ya. Orang yang berhayal itu apa berhayal itu di sini? Angan-angan ya. Barangkali aku dapat harta karun. Kada mau kerja, menunggu berhayal. Ini teman-temannya setan ini. Nah, ini. Ya. Jadi di situ ya. Ini adalah di antara teman-temannya setan. Jadi setan itu masuknya ini di segala penjuru, masuk setan itu. Dijelaskan di sini ada 10 peluangnya setannya. Jadi tapi ada juga orang-orang yang tidak bisa digoda sama dia, setan ini. Setan ini ada ya, orang katanya setan ini sama Nabi Yahya ketika bertemu iblis, Nabi Yahya mengenal ya. Jawabnya, siapa sifat-sifat manusia? Ada orang yang sulit tidak dapat dirayu karena maksum, para nabi nggak bisa. Jadi nggak bisa menggoda para nabi pada utusan Allah karena orang ini adalah dipelihara maksum dari Allah, tidak bisa dibuat. Sudah ada orang yang sudah kena rayu setan ya, kena rayu ya sudah. Tidak bedanya seperti bola ya dan anak-anak. Ada yang bisa dikuasai sama setan ya, dibuat sepak bola gitu ya. Jadi gampang kita menyesatkan orang-orang ini, tidak kuat orang-orang. Ada lagi yang berat ya. Kita pertama goda kena, kemudian orang itu istighfar, astagfirullahaladzim, habis lagi, lari lagi setannya. Atau kita membaca Al-Quran, aduh sudah hampir kena, kan kecewa setannya, kecewa ya, istighfar ya. Nah, jadi setan itu ada 10 ya. Tambah dikit lagi nih, berapa menit? 5 menit, cukup 5 menit. Jadi ada 10 terobosan setan yang kita harus waspada ya, waspadalah. Nomor 1, diterobos lewat kerakusan. Rakus itu kan tidak apa-apa ya, cuma itu jalannya setan. Kemudian keburukan prasangka. Ketika orang ini seperti itu, kok mau punya prasangka, kok mau rakus, mau mengambil semua, maka kita harus menangkisnya dengan mengingat janji Allah. Jangan rakus. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kalau kita mau banyak-banyak enggak bisa, sudah semuanya itu diatur oleh Allah. Rizki ini Allah yang atur. Kau enggak perlu lagi aku ini minta yang besar-besar. Enggak bernafsu betul ya. Ya sekedarnya aja. Bekerja sekedarnya. Ya inilah. Jangan rakus bangun ini. Akhirnya
Itu setan di situ kan ya. Seakan-akan ini tambah, padahal sama. Ya, sampean sama aja. Malah kalau dipikir dulu kerjaan satu perusahaan itu cukup, tapi sekarang kok 2, 3 malah nggak cukup. Nah itu setan. Hati-hati. Karena sampean dikasih apa? Iming-iming buka ini, buka ini. Saya punya kawan itu ya. Kawan, orang Simpang dulu. Buka toko, buka apa rumah makan. Buka di daerah sini, buka. Ini masih megang lagi. Ini terakhir sekarang habis. Setan ya. Tutup semua sudah. Orang Simpang, coba ada di Simpang dia. Di Batu Licin, di mana. Baik orangnya, cuma terlalu itu buka ini, buka semua. Asetnya besar. Ya akhirnya habis juga sama. Tapi kalau 1, 2, ya 3 lah. Itu enak bisa lanjut terus santai. Ini orangnya tidak pernah pulang, bininya marah terus. Kesana. Akhirnya kawin pula. Yang nomor 2 diterobos lewat khayalan, lamunan ya. Nah, layanan ya. Kita harus punya harapan bagaimana kita ini nggak tahu di mana kita akan mati, apa yang kita peroleh. Jadi jangan berhayal, kita berusaha aja. Itu masuk hayalan. Makanya setan orang-orang yang selalu berhayal kosong itu cepat kesurupan. Jadi orang-orang yang kesurupan itu karena dia berhayal ya. Karena dia kosong ya. Jiwanya kosong, masuk dah setan. Makanya kita disuruh ngaji, baca selawat, baca dzikir supaya setan tidak masuk. Padahal setan paling gampang masuk kepada manusia. Nomor 3 santai ya, dijadikan orang yang santai ya. Jadi santai, kelezatan nikmat santai ya. Jadi jangan diam aja, harus ada usaha, ada gerak sedikit lah, gerak sedikit. Jangan terlalu santai. Nah, itu kita ini ya. Kemudian yang nomor 6 mana tadi? Yang nomor 4 dari ujub ya, ujub itu bangga ya, bangga dengan keberhasilan usaha, keberhasilan apa di dalam hatinya dia ujub, bangga dengan itu, bahwa ini merasa bukan Allah yang memberikan, merasa dia kerjaan dia, aku ini yang bekerja ini, aku hasilnya aku nukar mobil ini hasilnya aku. Nah, hati-hati. Semua apa yang ada pada diri kita harus ingat bahwa semua itu Allah yang memberi. Semua itu Allah. Keberhasilan dalam ilmu itu Allah. Keberhasilan dalam dalam usaha itu Allah. Keberhasilan dalam karir itu ya Allah semuanya. Kalau kita ujub, ini setan yang memasukkan kepada kita ya. Setan memasukkan kepada kita. Nomor 5, diterogos dengan mengecilkan kawan, menghina kawan. Dia merasa lebih besar dari orang, takabur ya. Nah, menghinanya. Nah, karena kemuliaan itu milik Allah, bukan milik kita ya. Kemuliaan itu miliknya Allah. Wali rasulihi walil mu'minin, orang lain yang mulia, bukan kita yang mulia. Nah, ini kemudian timbul sama orang itu, dia menghina sama kawannya, kawan usahanya, kalau aku lebih hebat. Kalau ini terobosan setan juga. Yang nomor 6, kemudian diserbu oleh setan supaya hatinya itu hasud sama orang ya. Ada orang dapat gini, dia itu hasud. Orang naik pangkat, dia hasud. Orang dapat cair, dia hasud. Kita nggak boleh. Cair dan naik pangkat dan sebagainya itu Allah yang memberi. Kalau kita hasud kepada orang, berarti kita nggak senang sama yang memberi, Allah. Nah, tujuannya setan begitu, supaya kita benci sama Allah, supaya kita itu nanti lama-lama merasa dirinya yang lebih bagus. Hasud ya, hasud ini. Kemudian yang nomor 7, ingin dipuji, riya. Berhasil, ingin dipuji. Walaupun ingin dipuji istri. Ya, walaupun ingin dipuji istri atau ingin dipuji suami.
Tapi kalau untuk urusan untuk menyenangkan ya nggak apa-apa ya. Kalau untuk menyenangkan, ini maksudnya riya itu pamer di sini itu. Riya itu pamer kepada seorang. Nih aku boleh juga pamer itu kalau memang menunjukkan bahwa ini nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, pakai baju bagus. Ini nikmatnya Allah yang diberikan kepada aku, bukan pamer, bukan riya, bukan sombong, boleh. Kemudian ya sombong. Kemudian ini sifat sombong tadi itu riya. Sifat apa? Nomor 8 diserang dengan sifat kikir. Manusia ini asalnya itu pemurah, fitrah, tapi ditimbulkan, kalau aku punya ini, kalau memberi ini berkurang duitku. Nah ini kikir, sifat kikir. Nah kita harus berjuang menyadari bahwa segala sesuatu, harta dan lain-lain itu yang ada ini pasti lepas, ya, pasti habis. Duit ini pasti habis, semua pasti habis. Tapi kalau kita berikan, nggak kikir, maka akan bertambah banyak harta kita. Karena setiap pemberian, mana qasamalun min shadaqatin bal yasdad. Jadi hilang sifat kukirnya. Oh ya tambah sugih. Orang sesuatu yang ingin paling cepat menjadi orang sugih, ya pemurah itu. Kemudian nomor 9 diterobos dengan sifat sombong. Nah, kalau sombong kita harus sadar, ya kita sombong bahwa kita ini ya apa diciptakan dari apa? Dari air sperma. Air sperma itu sesuatu yang apa? Yang menjijikkan. Matinya nanti jadi bangkai. Mau sombong gimana? Nah, jadi sadar, janganlah sombong ya. Janganlah sombong ya. Kemudian nomor 10 apa tadi? Ada ya nomor 10 ada, tinggal terakhir ini. Tamak. Digiring oleh setan untuk mempunyai sifat tamak rakus ya. Nah, jadi tamak itu berkeinginan dengan apa yang dicapai orang. Wah mau dihabiskan sendiri ini, nggak mau bagi-bagi sama orang, tamak ya. Nah, jadi kita berharap semata-mata kepada Allah. Nah, jadi itu yang sebagian yang diterobos oleh setannya. Biar tahu kita ini, kalau tahu cara kerjanya, kalau tahu programnya, gampang kita nanti menghapus aplikasinya. Nah, gitu orang sekarang ini kan sedikit-sedikit aplikasi. Beli Peterlit aja aplikasi sekarang. Aku bingung kayak apa ini. Nggak bisa. Kalau udah ada aplikasi nggak bisa keluar itu. Canggih orang ini. Setan ini canggih. Masya Allah tak bilang. Jadi 2 kali aku sudah beli ini harus aplikasi. Dia bilang aku olahkan memang nggak bisa. Zaman sekarang ini mudah-mudahan kita diselamatkan dari fitnah akhir zaman ya. Kita ini di akhir zaman mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al lailatana hadza lailatas sholihin. Ya Allah, jadikanlah malam hari kami ini malam harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala radha ashrafna fatub alaina tauba tawsil kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'a amina rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idadata sisukbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait
وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Pengumuman